കേരളത്തിലൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തും കോൺഗ്രസിനൊപ്പമെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി. ത്രിപുരയിലെ ഭരണകൂട ഭീകരത കാരണം ജനങ്ങളാണ് ഈ സഖ്യം വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. രാജ്യത്തിലെ സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചാണ് ദേശീയ തലത്തിലും കോൺഗ്രസുമായി കൈകോർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യ പാർട്ടി അല്ലാത്തതിനാലാണ് സഖ്യത്തിനായി അവരെ ക്ഷണിക്കാത്തതെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. CNN ന്യൂസ് 18 അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ കുമാലിക സെൻഗുപ്ത യെച്ചൂരിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലേക്ക്. Political temperature of Tripura is high, and we have with us Sitaram Yechuri. We're just going to talk to him. Mr. Yechuri, what's the feel on the ground? Well, the mood of the people for the last few days that I've been here and campaigning is for a change. They want this government to go. They want a government that can protect their democratic rights and ensure the rule of law. And they are actually fed up with this misrule. So another question is, what is the status of Tripura Mutha? You said today only local level adjustment. Now, can you please define that? Well, that is up to them. We appeal to them. They also agree in principle. Division of votes should not give advantage to the BJP. They are not fighting all the seats. So what they are doing, they say that they have not given a candidate against your secretary also. Secretary also. So and since they are openly declaring that they are against the BJP. So it depends at the local level, as I said. So the local level people will take the relevant decisions. Who has the greater chance of defeating the BJP? And you have support to that? Well, there's what the people will support. It's not our support. So how is it to be with the arch rivals in Tripura, Congress? Well, the point is today the situation is not only in Tripura but all over the country, except where the alternative is only between us and the Congress, like in Kerala. In all other places, we have decided very clearly that it is the need for all patriotic forces to come together to safeguard the secular democratic character of the Indian Republic. That is the foremost task today. For that we appeal to everyone who is willing to come forward, including the Congress, including any force that is willing. Trinamool? Trinamool is not willing to do that. That we see. And what we said during the last assembly elections in Bengal is actually turning out to be being vindicated. So one last question: the way opposition is, behaving in Parliament, what do you have to say? Well, the opposition is behaving very responsibly. It is the government that is being irresponsible. Is it? But they are saying that you're defaming, you're attacking the individual, and you're not allowing the Parliament to run. Who is not allowing? They are not allowing the Parliament to run. In a similar situation, in a weaker situation than what we have in today's conditions, JPCs were formed when the BJP was in the opposition. And if they say everything is hunky-dory, nothing is wrong, so what is wrong in having a JPC which will endorse their position? The fact that they are unwilling to do that is the giveaway. And what will be the numbers of left in Tripura? How confident are you of change? No, you see, the battle is begun. Every seat I'm contesting to win. Quite confident, and there is going to be a local level adjustment with Tripura Mutha. The leadership has a support directly or indirectly. That's very clear from what Mr. Yechuri said. This is Kumalika Sengupta with Anshuman Roy reporting for CNN News 18 from Agartala. ബിജെപിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുമായും സഖ്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ACC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ. അതിന്റെ ഫലമാണ് ത്രിപുരയിലെ സഖ്യം. കേരളത്തിലെ CPMന് കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ വികാരമാണ്. കേരളത്തിന്റെ CPMനെ കൂടി യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും KC വേണുഗോപാൽ. കേരളത്തിലെ CPMന് ചിന്ത എപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ വികാരമാണ് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി. അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. BJP ഉയർത്തുന്ന വർഗീയ ഫാസിസമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അപകടമുള്ള കാര്യം. കേരളത്തിലെ CPMനെ കൂടി യെച്ചൂരി ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ ശത്രു BJP ആണ്. ആ BJPയെ തോൽപ്പിക്കാൻ എവിടെയൊക്കെ അവസരം കിട്ടുമോ അവിടെയൊക്കെ പറ്റാവുന്നവരുമായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടുകൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ ബൂത്ത് തല ഭവന സന്ദർശന പരിപാടിയായ ഹാത്ത് സേ ഹാത്ത് ജോഡോ അഭിയാൻ പ്രചാരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം KC വേണുഗോപാൽ നിർവഹിച്ചു. ബൂത്ത് തല ഭവന സന്ദർശനങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 24 വരെയാണ്. ബ്ലോക്ക് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 25 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെ പദയാത്രകളും സംഘടിപ്പിക്കും. 7 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാരെ മാറ്റി. മഹാരാഷ്ട്ര, ലഡാക്ക് ഗവർണർമാരുടെ രാജി രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചു. രമേശ് ബൈസാണ് പുതിയ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ.
CP രാധാകൃഷ്ണൻ ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണറാകും. ലക്ഷ്മൺ പ്രസാദ് ആചാര്യയെ സിക്കിമിലും പഹു ചൌഹാനെ മേഘാലയയിലും ഗണേഷിനെ നാഗാലാൻഡിലും ഗവർണറായി നിയമിച്ചു. സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി അബ്ദുൽ നസീറാണ് ഇനി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ. അയോധ്യ മുത്തലാഖ് കേസുകളിൽ വിധി പറഞ്ഞ ബെഞ്ചിൽ അംഗമായിരുന്നു അബ്ദുൽ നസീർ. വിശ്വനാഥനെ കാണാതായ അന്ന് തന്നെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ ലീല പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. KU ജനീഷ് കുമാർ MLAക്കെതിരെ കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് പുറത്ത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നാടകമാണ് ഓഫീസിൽ നടന്നത്. MLA നാടകത്തിൽ നിറഞ്ഞാടി. ഹാജർ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിക്കാൻ MLAക്ക് എന്ത് അധികാരമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചാറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നു. ശശി നാരായണൻ ചേരുന്നു. ശശി, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചാറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ MLAയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പ്രശ്നമായത്. അതാണ് ഇത്ര വലിയ, അത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചത് പ്രകാരമുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് വിഷയത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ധന്യ, കോന്നി താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ട അവധിയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്ക് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ തന്നെ ജീവനക്കാരുടെ വാട്സപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ MLAക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് MLA കരുതിക്കൂട്ടി നടത്തിയ ഒരു നാടകമാണ് അന്ന് നടന്നത്. ജീവനക്കാരെല്ലാം അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടാണ് ഈ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇത് എല്ലാം വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയാതെ MLA കരുതിക്കൂട്ടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വാട്സപ്പ് സന്ദേശമുള്ളത്. ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ രാജേഷ് അടക്കമുള്ള 136 പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ്, താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളത്. MLAക്ക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡന്റ് കസേരയിൽ MLAക്ക് ഇരിക്കാൻ എന്താണ് അവകാശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും, ഒപ്പം വിശേഷിക്കാരനായ സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളെ അവിടെ MLA കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുത്തി ചാനലുകാരെ കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കൊണ്ട് പടം എടുപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വാട്സപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ MLAക്കെതിരായി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഗുരുതരമായ സർവീസ് ചട്ട ലംഘനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് MLA ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എന്ന കാര്യം കൂടി MLA വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ സംഘം ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. അവർ ഈ ഓഫീസിൽ എത്താതെ തന്നെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്തായാലും അവർ പോയ വാഹനങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഓഫീസ് തന്നെയുണ്ട്. ഈ വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാതെ, ജീവനക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാതെ തന്നെയാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ച് മടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ യാത്രയ്ക്ക് പോയ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ, ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായത്. എന്തായാലും സർവീസ് ചട്ട ലംഘനം എന്ന നിലയ്ക്ക് കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് KU ജനീഷ് കുമാർ MLA ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നന്ദി ശശി. വിവിധ കേസുകളിൽ നിയമോപദേശങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചിലവഴിച്ചത് 1,47,00,000. 3 വർഷം ചിലവഴിച്ച തുകയുടെ കണക്കാണിത്. നിയമമന്ത്രി P. രാജീവ് നിയമസഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുള്ളപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വാദിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന അഭിഭാഷകർക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ 12 കോടിയുടെ കണക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തുവന്നത് വിവാദമായിരുന്നു. PK ബഷീർ MLAയുടെ ചോദ്യത്തിന് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം നിയമോപദേശത്തിന് ചെലവാക്കിയ തുകയുടെ കണക്ക് മന്ത്രി P. രാജീവ് വ്യക്തമാക്കിയത്. സോളാർ കേസിൽ നിയമോപദേശത്തിന് നൽകിയത് 5,50,000 രൂപ. സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ വിഷയത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ തേടിയ വാക്കാലുള്ള അഭിപ്രായത്തിനും ചിലവായി 15 ലക്ഷം രൂപ. ഓരോ വർഷവും നിയമോപദേശം തേടാനായി സർക്കാർ ചിലവാക്കിയ തുക വ്യക്തമായി മറുപടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നിയമവകുപ്പിൽ മാത്രം 284 ജീവനക്കാരുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസിൽ 567 ജീവനക്കാരുണ്ട്. കൂടാതെ 141 താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ വേറെയും. നിയമവകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിനും മറ്റ് ചിലവുകൾക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസിനുമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലും കോടികൾ നീക്കിവച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. ബജറ്റിലെ അധിക നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താനും KPCC അധ്യക്ഷനും പറഞ്ഞത് ഒരേ കാര്യങ്ങളെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നികുതി അടയ്ക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ പരിഹസിച്ചാണ് K. സുധാകരൻ സംസാരിച്ചത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടിയാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും VD സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ നികുതി ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് KPCC പ്രസിഡന്റ് ഡൽഹിയിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്. അത് ഇന്നലെ അദ്ദേഹവും ഞാനും ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞാണല്ലോ കൊടുത്തത്. അല്ല, അത് കളിയാക്കിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്.
അത് സമരമാർഗത്തെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ അത് KPCC പ്രസിഡന്റ് പറയും. അങ്ങനെ പാർട്ടി സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് UDF അല്ലല്ലോ പറയണത്. പാർട്ടി സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് അവരുടെ അദ്ദേഹം പറയും. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ഒന്നാണ്. അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ്, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആലോചിച്ചിട്ടാണ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ തർക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ട്. നികുതി ബഹിഷ്കരണ വിവാദം സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരായ നീക്കമെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ. ഇതൊന്നും സർക്കാരിനെ ബാധിക്കില്ല. PK ശശിക്കെതിരായ അന്വേഷണം മാധ്യമ സൃഷ്ടി മാത്രം. റിസോർട്ട് വിവാദം അന്വേഷണം വേണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടി നിലപാടെന്നും MV ഗോവിന്ദൻ. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി അല്പസമയത്തിനകം നെയ്യാറ്റിൻകര നിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ മൊബൈൽ ICU യൂണിറ്റിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിലാകും അദ്ദേഹത്തെ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഡാൻ കുര്യൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ഡാൻ, എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി മാറ്റുന്നത്? വിവരങ്ങൾ. തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ നിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് മൊബൈൽ ICU യൂണിറ്റിൽ എത്തിക്കും. അവിടെ നിന്നാകും AICC സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ 3:30 അദ്ദേഹത്തെ ബംഗളൂരു HCG ആശുപത്രിയിലേക്ക് അർബുദ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കുക. ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. അല്പസമയം മുമ്പ് മന്ത്രി GR അനിൽ അദ്ദേഹത്തെ ICUവിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് VM സുധീരനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അല്പസമയം മുമ്പ് ICUവിലെത്തി സന്ദർശിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനത്തിന് കടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് അതിൻ്റെ പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഗതാഗതം അടക്കം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 2 മണിയോടെ ആയിരിക്കും നിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി മൊബൈൽ ICU യൂണിറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എയർപോർട്ടിലേക്ക്, അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക. നന്ദി ഡാൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന് KSU പ്രവർത്തകയെ അപമാനിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്. മിവാ ജോളിയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്ന കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാതി തൃക്കാക്കര ACP അന്വേഷിക്കും. കൊച്ചി DCPയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരുന്നു. സുവി, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. ധന്യ, ഇന്നലെയാണ് KSU എറണാകുളം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ മിവാ ജോളിക്ക് നേരെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്ന സമയത്ത് കളമശ്ശേരിയിൽ വെച്ചാണ് ഇവർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു കരിങ്കൊടി കാണിക്കൽ. എന്നാൽ ഇവർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വനിതാ പ്രവർത്തക ഉണ്ട് എന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിയുകയും എന്നാൽ ഈ വനിതാ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വനിതാ പോലീസ് എത്തുകയുണ്ടായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മിവാ ജോളി ഇറങ്ങി കരിങ്കൊടി കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പോലീസുകാർ തടഞ്ഞത്. തുടർന്ന് കളമശ്ശേരി CI ആയ സന്തോഷ് ഇവിടെ എത്തി അവരെ കോളറിന് പിടിച്ച് മാറ്റുകയും മറ്റും ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ത്രീത്വത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും ഇതിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനമാണ് ഉയർന്നു വന്നത്. ആ വിമർശനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഈ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചി DCP ആണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകും. അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും DGPക്കാണ് DCC പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. ആ പരാതി കൊച്ചി DCPക്ക് ലഭിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നാളെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അന്വേഷണം നടത്തും എന്നാണ് തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പറയുന്നത്. ധന്യ. നന്ദി സുബേ. കളമശ്ശേരി CI തന്നെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചെന്ന് മിവ ജോളി ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് മിവയുടെ തീരുമാനം. സമരമുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അത് ഒറ്റപ്പെട്ട കാഴ്ചയല്ല. ഇന്നലെ കളമശ്ശേരിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവമുണ്ടായി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ എറണാകുളം KSUവിന്റെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ പോലീസ് കോളറിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാരണം എന്ന് നമുക്ക് മെവ ജോളിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. CM ഇതിന് പാസ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷം അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനവും ഇല്ല. മാന്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട പോലീസ് ചെയ്തത്
വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് അവിടെ വനിതാ പോലീസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ എന്നെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന CI ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനാവശ്യമായി വരികയും ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ മർദ്ദിക്കുകയും തലയിൽ അടിക്കുകയും മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി അസഭ്യം പറയുകയും പോടി എന്നെല്ലാം പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ പരാതിയും DCC പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്ക DGPക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വ്യക്തമായിട്ടെല്ലാം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെതിരെ ഞാൻ അതുമായി ശക്തമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഏതായാലും മിവ ജോളി പറയുന്നത് ഇതുമായി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്ന, സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലാണ് നടു റോട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്യാംലാലിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ, ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് പൂരാവേശത്തിലാണ്. ഭഗവതിയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിന്റെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. ചോറ്റാനിക്കര വിജയന്മാരുടെ രാമായണത്തിലുള്ള പഞ്ചവാദ്യം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ചടങ്ങുകൾ, വിവരങ്ങൾ? ധന്യ, ഇപ്പോൾ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് പൂരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ഭഗവതിയെ എഴുന്നള്ളിച്ച് ഇവിടെ പുറത്ത് ശ്രീകോവിലിന്റെ പുറത്തേക്ക് തിടമ്പുമായി എഴുന്നള്ളിച്ച് നിർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന രാമൻ എഴുന്നള്ളി 7 ആനകൾക്ക് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പുമായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചവാദ്യത്തിനും തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. പഞ്ചവാദ്യം ചോറ്റാനിക്കര വിജയന്മാരുടെ പ്രമാണിത്വത്തിലാണ് പഞ്ചവാദ്യം നടക്കുന്നത്. 7 ആനകളാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ അണിനിരക്കുക. ഇതിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് പുറമെ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ദേവിദാസൻ, നായരമ്പലം രാജശേഖരൻ, തോപ്പീസ് കുട്ടിശങ്കരൻ, പാറയമേക്കാവ് കാശിനാഥൻ, ഒല്ലൂക്കര ജയറാം, എഴുത്തുപുരക്കൽ ദേവിപ്രസാദ് തുടങ്ങിയ ആനകളാണ് ഇപ്പോൾ അണിനിരക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകൾ കാത്തുനിൽക്കുന്ന പഞ്ചവാദ്യത്തിനും കൂടി തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും നേരെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ പഞ്ചവാദ്യമാണ് ആരംഭിക്കുക. പഞ്ചവാദ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 4 മണിയോടുകൂടി പാണ്ടിമേളം തുടങ്ങും. പാണ്ടിമേളം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്ത് കിഴക്കോട്ട് അനിയന്മാരുടെ പ്രമാണിത്വത്തിലായിരിക്കും പഞ്ചവാദ്യം നടക്കുക. ഈ തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഇത്തവണ എരഞ്ഞിത്തറമേളം കിഴക്കോട്ട് അനിയന്മാരുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാണ്ടിമേളം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രമാനമായി കരുതുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നിരവധി വലിയ ആളുകൾ, 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും മറ്റുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചവാദ്യം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പഞ്ചവാദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം.
വാർത്തകളിലേക്ക്. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ വീട് ആക്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കല്ലുപയോഗിച്ച് ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർത്തുവെന്ന് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി മനോജ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. ദിവസങ്ങളായി അന്വേഷണ സംഘത്തെ വട്ടം കറക്കിയ പ്രതിയാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. 10 വർഷമായി കൈതമുക്ക് ശ്രീകാര്യം ഭാഗങ്ങളിൽ ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളിയായ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി മനോജാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. അർദ്ധരാത്രിയോടെ തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർത്ത് കാൽ മുറിഞ്ഞതിന്റെ രക്തപ്പാടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് തെളിവെടുപ്പിനിടെ ഇയാൾ പോലീസിനോട് വിവരിച്ചു. പ്രതി മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നയാളാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. നിരവധി CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ ഉള്ളൂരിലെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. കേരളത്തിനെതിരായ അമിത്ഷായുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ. കേരളം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ലോകത്താരും പറയില്ല. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം കേരളമാണെന്നും MV ഗോവിന്ദൻ പാലക്കാട് പ്രതികരിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നാടാണ് കേരളം. ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്. അന്ധവിശ്വാസവും അജ്ഞതയും അശാസ്ത്രീയമായ നിലപാടുകളും ചരിത്രവിരുദ്ധവും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾക്ക് കേരളം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു പ്രതിബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം മാത്രമേ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിയുള്ളൂ. അതിനപ്പുറമൊന്നും കേരളത്തെപ്പറ്റി ആർക്കും പറയാനില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് വായ്പയെടുക്കാൻ പോയ യുവതിക്ക് നേരെ CPM നേതാവിന്റെ ലൈംഗികാതിക്രമം. സംഭവം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ യുവതിയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം ന്യൂസ് 18 ലഭിച്ചു. വെമ്പായം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ കന്യാകുളങ്ങര ബ്രാഞ്ച് മാനേജറാണ് അതിക്രമം കാട്ടിയത്. CPM ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം സുനിൽകുമാറിനെതിരെയാണ് ആരോപണം. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ വട്ടപ്പാറ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വെമ്പായം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ കന്യാകുളങ്ങര ബ്രാഞ്ചിൽ യുവതി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയുള്ള ഭൂമിയായിരുന്നു ഈട്. ജനുവരി 6-ന് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ഈടുവയ്ക്കുന്ന ഭൂമി കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ സുനിൽകുമാർ യുവതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യുവതിയെ കയറി പിടിക്കുകയും നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകി. പാർട്ടി അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ സുനിൽകുമാറിനെ ഐരൂപ്പാറ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. ബാങ്ക് ഭരണസമിതിക്കും യുവതി പരാതി നൽകി. പിന്നാലെ പ്രതിയുടെ മാപ്പപേക്ഷ. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആള് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. ഞാനും നിങ്ങളും കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നു, ഞാനും കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂവും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ വട്ടപ്പാറ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സുനിൽകുമാർ ഒളിവിലാണെന്നാണ് വിവരം. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. നടൻ ഹരീഷ് പെരടി നിർമ്മിച്ച് അഖിൽ കാവുങ്ങൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ദാസേട്ടന്റെ സൈക്കിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു. MA ബേബി, VD സതീശൻ, K സുരേന്ദ്രൻ, പതിൻ രവീന്ദ്രൻ, ഷിബു ബേബി ജോൺ, KK രമ എന്നിവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഹരീഷ് പെരടിയാണ്. ഹരീഷ് പെരടിയുടെ പുതിയ സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റർ ഷെയർ ചെയ്തതിന് MA ബേബിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ഇടതനുകൂലികൾ. നിരന്തരമായി സർക്കാരിനെയും പാർട്ടിയെയും വിമർശിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ എന്തിനു പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഉയരുന്ന വിമർശനം. ഹരീഷ് പെരടി മുഖ്യവേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും CPMന്റെയും നിരന്തര വിമർശകനാണ് നാടക പ്രവർത്തകനും സിനിമാ നടനുമായ ഹരീഷ് പെരടി. ഹരീഷ് പെരടി മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തുന്ന ദാസേട്ടന്റെ സൈക്കിൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആശംസ നേരാൻ MA ബേബിക്ക് പക്ഷേ ഇതൊന്നും തടസ്സമായില്ല. പക്ഷേ സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ MA ബേബി ഷെയർ ചെയ്ത ഈ പോസ്റ്റിനെ ചൊല്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇടതനുകൂലികൾ ബേബിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണമാണ് നടത്തുന്നത്. പാർട്ടി വിമർശകരെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം തന്നെ വെള്ളപൂശിയെന്നും ബേബിക്ക് ഇത്തരക്കാരുമായി വലിയ ചെങ്ങാത്തമാണെന്നുമൊക്കെയാണ് വിമർശനമുയരുന്നത്. സാധാരണ CPM നേതാക്കളുടെ പോസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്ര പരസ്യ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവാറില്ലെങ്കിലും MA ബേബിയെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെറുതെ വിടുന്നില്ല. അതേസമയം ഹരീഷ് പെരടിയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള CPI നേതാക്കളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18.
കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടത്ത് നിന്ന് ചാടിപ്പോയ കൊലക്കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ. മലപ്പുറം വേങ്ങരയിൽ നിന്നാണ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസി പിടിയിലായത്. ശുചിമുറിയുടെ വെന്റിലേറ്റർ ഗ്രിൽ കുത്തിയിളക്കിയായിരുന്നു പുലർച്ചെ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. വേങ്ങരയിൽ ബസ് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ രാവിലെ പിടിയിലായി. കുഞ്ഞിനെ കാണാനാണ് പുറത്തു കടന്നതെന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇവർ പുറത്തു കടന്നത് മറ്റു തടവുകാർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ACP കെ സുദർശൻ പറഞ്ഞു. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഗ്രീൻ ചാനലിലൂടെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വർണം പിടികൂടി. 49 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് പിടികൂടിയത്. 4 ഗുളികകളുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. 1086.55 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണം ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്. മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്ന് സ്വർണം പിടിച്ചിരുന്നു. 23 ലക്ഷം രൂപയുടെ 450.90 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാട്ടാനയെത്തി. ഇതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പുലർച്ചെ 4 മണിക്കാണ് പ്ലാമുടി ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ കയ്യാല പൊളിച്ച് കാട്ടാനയെത്തിയത്. സമീപവാസികൾ ടോർച്ചടിച്ചും ബഹളം വെച്ചും ആനയെ വനത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടുകയായിരുന്നു. സമീപത്തെ കണ്ടക്കട ഭാഗത്തും ആനക്കൂട്ടം എത്തിയിരുന്നു. ഇടുക്കി മാങ്കുളത്ത് കാട്ടാനയെ ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആനക്കുളം വല്യപാറക്കുട്ടിയിൽ വലിയ പാറക്കുഴിയിലാണ് ആനയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. പ്രദേശവാസികളാണ് ജഡം കണ്ടതായി അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടാനയെ അവശനിലയിൽ കണ്ടതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. തൃശൂർ പുഴയ്ക്കലിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന KSRTC ബസ്സിന് തീപിടിച്ചു. നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിനാണ് തീപിടിച്ചത്. തീ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടനെ ഡ്രൈവർ സജീവ് വണ്ടി നിർത്തി യാത്രക്കാരെ ഉടൻ പുറത്തിറക്കി. ബസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടുകാർ തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അഗ്നിശമന സേനയുടെ 2 യൂണിറ്റും സ്ഥലത്തെത്തി. ഉടൻ തീ അണച്ചതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആസാദി സാറ്റ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്നപ്പോൾ കണ്ണൂർ കോളയാട് സെന്റ് കോർണേലിയൂസ് സ്കൂളിനും അഭിമാന നേട്ടം. 10 വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് KM സീതി മെമ്മോറിയലിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി. കോളയാട് സെന്റ് കോർണേലിയോ സ്കൂളിലെ തൃഷ വിനോദ്, സജ ഫാത്തിമ, കൃഷ്ണേന്ദു, ശ്രേയ മരിയ സുനിൽ, ശ്രീയ ശരൺ, നിയാപി ദിനേശ്, തീർത്ഥ പ്രശാന്ത്, T നിരഞ്ജന, B സ്വാതിക, നിയ M നമ്പ്യാർ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. ഉപഗ്രഹ രൂപകൽപ്പനയിൽ അന്തരീക്ഷ താപനിലയും രോഗവും അളക്കാനാകുന്ന രീതിയിൽ ചിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വികസിപ്പിച്ചത്. വിക്ഷേപിച്ച 3 ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് 75 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള 750 പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ഞങ്ങൾ 10 പേര് കൂടിയാണ് ഈ ആസാദി സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായത്. ഇത് ഞങ്ങളെ കോഡിങ്ങും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് ജോമക് സാർ, മിഥുൻ സാർ, റോയിവാഷ്, ഉണ്ണിമാഷ് എന്നിവരൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൈന്റെ ടീം തന്നിട്ട് ആ ട്രെയിനിങ്ങിനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ സ്പേസ് കിഡ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ കോർണേലിയസ് സ്കൂളിനും ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ട വിക്ഷേപണം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അന്ന് തന്നെ CEO നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരികയും ആ ചിപ്പിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടത്തി കുട്ടികൾ അത് തിരിച്ച് സ്പേസ് കിഡ്സിൻ്റെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത്. ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ, അഴീക്കോട് KM സീതി മെമ്മോറിയലിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ന്യൂസ് 18 കണ്ണൂർ. തലസ്ഥാനത്ത് യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്ന റോഡുകൾ.
ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതം സമ്മാനിച്ച് തലസ്ഥാന നഗരി സ്മാർട്ടാക്കാൻ പൊളിച്ചിട്ട റോഡുകൾ. മരണക്കുഴിയാകുന്ന റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. തലസ്ഥാനം സ്മാർട്ടാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളു കുറച്ചായി. നഗരം സ്മാർട്ടാകണമെങ്കിൽ റോഡുകളും സ്മാർട്ടാകണം. തലസ്ഥാനത്തെ റോഡുകൾ സ്മാർട്ടാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ തമ്പാനൂരിൽ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിന് പറ്റിയൊരിടമുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം. ഇതിപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1.5 വർഷമായി ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട്. പണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഭയങ്കര കുഴിയായിരുന്നു, 6 അടി താഴ്ചയിലുള്ള കുഴിയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം 1.25 വർഷം അതുപോലെ ഇട്ടിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷനും വ്യാപാരി വ്യവസായി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതിനകത്ത് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒറ്റ ദിവസം രാത്രി കൊണ്ട് ഒത്തിരി കണ്ട ഓട ക്ലീനാക്കി ആ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫുള്ളും നിറയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ശല്യമായിട്ട് ഈ പരുവാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ദുരിതം പിടിച്ച ഇത്രയും നാളായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പണി നടന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണിക്കാരെക്കാട്ടിലും സൂപ്പർവൈസർമാരെന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു 10-20 പേര് വരും. അവരിവിടെ രാവിലെ വരുന്നു, 5-6 പണിക്കാരിരിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു പോകുന്നു. അവർക്ക് തന്നെ യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇത് ഉടനെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്, ഉടനെ വരുന്നുണ്ട്. സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ വഴുതക്കാട് കലാഭവൻ മണി റോഡിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ആകെ പൊളിഞ്ഞു നാരെങ്കിലും വണ്ടി അത്രയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല പോകാൻ. എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു 3-4 മാസം വണ്ടിയുടെ പിന്നൊക്കെ പോവുകയും എത്ര നാളായി നേരം റോഡിങ്ങനെ ഇത് കുറേ നാളായി. ഇത് ഒരു 1-1.5 കൊല്ലത്തോളമായി. വണ്ടിയുടെ ഷാക്സറൊക്കെ തൊലയും വണ്ടിയും തൊലയും നമ്മുടെ ശരീരം ഡിസ്കൊക്കെ പോകും. ഭരണസിര കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാച്യുവിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാർ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണിത്. താഴെയാണെങ്കിൽ കോളേജുണ്ട്, സ്കൂളുണ്ട്, സഭയുടെ കോളേജുണ്ട്. ഇത്ര കുട്ടികളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എത്ര പേരാണ് ഇവിടെ ഈ കുഴിയിൽ വീട് കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നഷ്ടത്തിലാണ്. കാരണം ഏകദേശം 2 കൊല്ലങ്ങളായി കുഴിച്ചിട്ടിട്ട്. ഇതൊരു സാമ്പിൾ മാത്രം. നഗരത്തിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകൾ ഇനിയുമേറെയുണ്ട്. ഇതൊന്നും സ്മാർട്ടായില്ലെങ്കിലും വേണ്ട. അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് ഈ റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമായാൽ മതി എന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അരുൺ പാലോടിനൊപ്പം ഐശ്വര്യാനിൽ, ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. മകനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായതിന്റെ വേദനയിലാണ് അങ്കമാലിയിൽ ഒരു കുടുംബം. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ജോലിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ 21 വയസ്സുള്ള ശ്രീഹരിയെയാണ് കാണാതായത്. ശ്രീഹരിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ബന്ധുക്കൾ. പോലീസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് അവൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് എനിക്ക് വിഷമാണ്. ഞാൻ അവനെ നോക്കി വളർത്തിട്ട് അവനോടൊരു വാക്ക് പറയാതെ അവ തിരിഞ്ഞു പോയില്ലേ. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ മോനെ, നിന്റെ കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് വയ്യ മോനെ, നീ തിരിച്ചു പോയോ. ജോലിക്കായി കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പടിയിറങ്ങിപ്പോയതാണ് ശ്രീഹരി. ഊണു കഴിക്കാൻ ഉച്ചയോടെ മടങ്ങിയെത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ നൽകിയ ചോറ്റുപാത്രം മടക്കി നൽകിയായിരുന്നു യാത്ര. പിന്നെ ഈ യുവാവിനെ ഇവർ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്കമാലിയിലെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലായിരുന്നു ശ്രീഹരിക്ക് ജോലി. 8:30 കൊച്ച് പണിക്ക് പോകാന്നറിഞ്ഞ് പോയി. ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ണാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ കൊച്ചു പറഞ്ഞു ഉച്ചവരെ പണിയുള്ളൂ വല്യമ്മ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉച്ചവരെ പണിയെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ എവിടെ അങ്ങോട്ട് പോവാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഉച്ചവരെ ഉള്ളു പണി, വല്യമ്മ ചോറ് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊച്ചു പണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാ.
വീട്ടിൽ നിന്ന് 8:30 ഇറങ്ങിയതാ, പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഈ നേരം വരെ. അച്ഛനും അമ്മയും വേർപിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശ്രീഹരിയെ അമ്മയുടെ ചേച്ചി ഏറ്റെടുത്തത്. 19 വർഷമായി ഇവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ശ്രീഹരിക്ക് മറ്റു ദുശ്ശീലങ്ങളുമില്ല. ശ്രീഹരിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയതാണോ എന്ന് കുടുംബത്തിന് സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോലും പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നില്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പോണ വഴിക്ക് ആകെ ഉള്ളത് സിറ്റി ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടവറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു CCTV ഉണ്ട്. അപ്പുറത്ത് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇതുണ്ട്. അത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ആ മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, മാഡം പുതിയ ആളാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണമില്ല. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായാണ് അങ്കമാലി പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. അങ്കമാലിയിൽ വെച്ചുതന്നെ ശ്രീഹരിയുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നുവെന്നും CDRന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശ്രീഹരി ഒറ്റയ്ക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീഹരിയെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. 19 വർഷമായി നോക്കി വളർത്തിയ പൊന്നുമകനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം. പോലീസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സുവി വിശ്വനാഥൻ, ന്യൂസ് 18, കൊച്ചി. ഉത്തര കേരളത്തിൽ ഗുളികനില്ലാത്ത തെയ്യക്കാവുകൾ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. മഹാദേവന്റെ ഇടത്തെ തൃക്കാൽ പെരുവിരൽ പൊട്ടിപ്പിളർന്നുണ്ടായ അനർത്ഥകാരിയും ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയുമായ ദേവനാണ് ഗുളികൻ. കണ്ണൂർ ആലക്കാട് കണ്ണങ്കാട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കെട്ടിയാടിയ ഗുളികൻ തെയ്യത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്. സർവ്വവ്യാപിയായ ഗുളികന്റെ നോട്ടമോ സഞ്ചാരമോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം. യമന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഗുളികൻ പുറങ്കാലൻ, കരിങ്കാലൻ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. മന്ത്രമൂർത്തികളിൽ പ്രധാനിയായ ഗുളികന് മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം വിശേഷ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഉത്തര കേരളത്തിലെ മലയ സമുദായം കുലദേവതയായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഗുളികനെ ഒട്ടുമിക്ക സമുദായങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനന മരണകാരകനായ ഗുളികന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കർമ്മഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്ന സർവ്വദോഷങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് ഗുളികൻ എന്നാണ് സങ്കല്പം. ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ വടക്കും തെക്കുമായി രൂപത്തിലും പുരാവൃത്തത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും കാലന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ആരാധനയും ഉപാസനാ ലക്ഷ്യവും ഒന്നുതന്നെയാണ്. തെയ്യത്തെ പോലെ സമാന അനുഷ്ഠാന കലകളായ തിറയിലും തുളുനാട്ടിലെ ഭൂതകോലത്തിലും ഗുളികനെ കെട്ടിയാടാറുണ്ട്. കാലഗുളികൻ, മന്ത്രഗുളികൻ, കരിങ്കുളികൻ, മാരണഗുളികൻ, ചൌക്കാർ ഗുളികൻ, രക്തഗുളികൻ, ചുവന്ന ഗുളികൻ, സ്ഥാനഗുളികൻ തുടങ്ങി 101 ഗുളികന്മാരുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. ന്യൂസ് 18 ആലക്കോട്. ശല്യപ്പെടുത്താൻ വന്ന 3 പേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടിച്ചോടിച്ച് താരമായിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് പ്രൂഡൻസ് സ്കൂളിലെ +1 വിദ്യാർത്ഥിനി നേഹ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ഗാന്ധി റോഡിൽ വെച്ചാണ് നേഹയ്ക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമമുണ്ടായത്. റെയിൽവേ ക്രോസിന് സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്ന യുവാക്കൾ കടന്നുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നേഹ തിരിച്ചടിച്ചു. കിക്ക് ബോക്സിംഗ് താരം കൂടിയായ നേഹയ്ക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ 3 പേരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നടക്കാവ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊതു ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം പൊതുവെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പൊതുയിടങ്ങളിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പുതിയ പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ വളരെയധികം എക്യുപ്ഡ് ആണെന്ന് കാണാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. നേഹ എന്ന +1 വിദ്യാർത്ഥിനി കോഴിക്കോട് ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിനടുത്ത് വെച്ച് 3 പേർ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് താരമായി മാറി. നേഹ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നയാളാണ്. നേഹ, എങ്ങനെ സാധിച്ചു? അത് പിന്നെ അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഇതില് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്താ സംഭവിച്ചത്?
അത് ഒരു 3 ആൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ രാവിലെ ക്ലാസ്സിന് വരും? രാവിലെ ക്ലാസ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വന്നിട്ട് അവരെന്തോ കമന്റ് അടിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം തിരിഞ്ഞു നടന്ന് പ്രശ്നമാക്കേണ്ട ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു വന്ന് കൈക്കും പിടിച്ച് ബാഗൊക്കെ വലിച്ച് താഴിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലോണം കൊടുത്ത് പിന്നെ നല്ല ഇടി കൊടുത്ത് ഒരാൾക്ക് മൂക്കിന് ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ. ഈ ഒരാളെ തന്നെ നേരിടുക കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് പൊതുവെ പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും 3 പേരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരിക്കൽ പിന്നെ ബോധമില്ല അതിനും കഞ്ചാവാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പറയുന്നൊക്കെ തന്നെ ഒരു നാവൊക്കെ കുഴഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതില്ല. പിന്നെ ഒരു വേഗം സ്ഥലം വിട്ടിക്കുന്നു. അപ്പം നേരെ കയറി ആദ്യം അടുത്ത് വന്നയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് കൈക്ക് പിടിച്ച ആൾക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് മൂക്കിനിട്ടിട്ട് ബാക്കി 2 ആൾക്കും ഇവിടെ. തിരിച്ച് ഇതുണ്ടായോ? ഒരു വേഗം ഓടി റെയിലിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മൂവൊന്നുണ്ട്? അതൊന്നും വന്നില്ല. എങ്ങനെ ഇതിനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വന്നു? നേരത്തെ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് കേട്ടു. കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. രതീഷ് കെൻപോന്റെ ചൈനീസ് കെൻപോ കരാട്ട ആൻഡ് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷമായി. 1.5 വർഷമായിട്ട് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതാണോ ഒരു ധൈര്യം തന്നത്? അവിടെ ആദ്യം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാർഷൽ അങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ല. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പേടിക്കരുത് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അവിടെ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. വെറും സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഫുള്ളി ഒരു ഗേള് ഫുള്ളി സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അല്ലേ? പിന്നല്ലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം, നമ്മളെ സേഫ് ആക്കുക. ഒരു ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ മാർഷൽ ആർട്സ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആണ്. വീട്ടുകാരൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ്, അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ്. പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് എല്ലാവരും. നമ്മൾ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പെൺകുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നതാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് സേഫ് അല്ല, പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഈ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊതുവെ എല്ലായിടങ്ങളിലും നിന്നും കേൾക്കും. അപ്പം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നേഹയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൂടെ ധാരണ ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് വലിയ ഇതിപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല പോയത്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്ത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കി നിന്ന് ഒരു പറയുന്നത് കേട്ട് കരഞ്ഞു പോരരുത്. കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം കൊടുക്കുക, ചവിട്ടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി. അതാണ് നേഹന്റെ PSനോടൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, ഒരു ദയം കാണിക്കരുത്. കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മാക്സിമം കൊടുക്കുക. ഒരു കരി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി, ഓരോരോ വഴിക്ക് പോയി. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത്, സൈഡ് ലൈനിലൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ എന്ത് പറയും? അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്, അവരെ കിട്ടി എന്തെങ്കിലും അറിയും? അവിടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ടൈം അവിടെ അത്ര സേഫ് അല്ല, അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ആവാനാണ് ചാൻസ്. രാവിലെ നേഹന്റെ പ്രായത്തിലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളോട്, ഇപ്പോൾ ടീനേജിലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളോട് നേഹയ്ക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? എല്ലാവരും പഠിക്കുക മാർഷൽ ആർട്സ്. സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും അറിഞ്ഞു വെക്കുക. ഒരിക്കലും കണ്ണടച്ച് നിൽക്കരുത്. ഓരെന്തേ ചെയ്തോട്ടെ വിചാരിച്ചൊരിക്കലും നിൽക്കാണ്ട് കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. നേഹ ഇപ്പൊ വലിയ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ, എന്ത് തോന്നുന്നു? ഹാപ്പിനെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അഭിമാനം. ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തതിന് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഗേള് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത്. പക്ഷെ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഒരാളിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ കിട്ടിയൊരു സ്ട്രെങ്ത്, അവളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത സാറ്, അവൾക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട്, ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൾ വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്ര ഒരു ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. അതാണ് അവൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവൾക്ക് ഈ അപ്രിസിയേഷൻ പോകുന്ന പോലെ അവളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത സാറിനായാലും പാരന്റ്സിനായാലും കിട്ടേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് മാതൃകയാക്കണം അല്ലെ? ഈ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അറ്റാക്സ് പൊതുവെ പുറമേ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ റിപ്ലൈ കൊടുത്താൽ, വേറൊരാളെ നമ്മൾ ഒരു ഹെൽപ്പിനെടുക്കാണ്ട് ഇവളെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്കുള്ളൊരു വിന്നാണത്. സ്റ്റാറായി ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മക്കുണ്ട് പഠിക്കണോ, അമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളാരെങ്കിലും കമന്റ് ഒക്കെ അടിക്കലുണ്ട്. അതേമാതിരി അപ്പൊ അമ്മക്ക് എന്താ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് പറയണോ, ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പഠിക്കണം, അങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം, അതിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോഴൊന്നും ആരും സഹായത്തിനൊന്നും എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരും അല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പം നേഹയ്ക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും, നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും പെൺകുട്ടികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നേരിടാൻ പറ്റണം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അല്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിന്റെ അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഓരെന്താ ചെയ്താല് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവല്ല. കൊടുക്കാനുള്ളതിന്റെ മാക്സിമം കൊടുക്കുക, ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, എതിർത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക.
അതാണ് നേഹ പറയുന്നത്. വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ. നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും പെൺകുട്ടികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുക, അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കുക, അത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് നേഹയ്ക്ക് നൽകാനുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ നേഹയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന മാതാപിതാക്കളും അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ധൈര്യം നേഹയ്ക്കുണ്ടാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറാമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദ്യക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത്, ന്യൂസ് 18 കോഴിക്കോട്. ആക്ഷേപവും പരിഹാസവും നേരിടാൻ ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് KU ജനീഷ് കുമാർ MLA. വീഴ്ചയെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രമം. ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ നടത്തുന്നത് ഇതാണ്. റവന്യൂ മന്ത്രിയിൽ തനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. നവമാധ്യമത്തിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ജനീഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ഞാൻ അതും ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 4 പേരുടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയല്ലോ. അതിപ്പോൾ മീഡിയ ഞാൻ ഇത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടത്. പിന്നീട് 20, 25 21, 25 ചില ആളുകൾക്ക് ഹാഫ് ഡേ ലീവ് ആക്കി രക്ഷപ്പെടുത്താനും ചില ആളുകളെ ചില വില്ലേജ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചതായിട്ടും ഒക്കെ രേഖ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏത് വില്ലേജിൽ പോകാൻ പരിശോധിക്കാം. ഇത് കേരളമാണല്ലോ, പരിശോധിക്കാം. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ MLAയുമായിട്ടുള്ളൊരു തർക്കമല്ല. ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു, അതല്ലേ പ്രശ്നം. ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ നോക്കാതെ പോകണമായിരുന്നോ? അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണമായിരുന്നോ? ഇതെല്ലാം ജനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഗവൺമെൻറ്റും മന്ത്രിയും, ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു നയമുണ്ട്. ആ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കും. ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെയും വെച്ച് വെറുപ്പിക്കില്ല. ആ പുഴിക്കുത്തുകളെയൊക്കെ കണ്ടെത്തും. അവർക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാവും. ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തിരുത്തുക. LDF ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം അതല്ല. മോഹൻലാലും അക്ഷയ് കുമാറും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ തരംഗമാവുന്നു. സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് K മാധവന്റെ മകന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിലാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ബാംഗ്ര നൃത്തം ചെയ്തത്. വാർത്തയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാവുന്നു. നമസ്കാരം.